Hi students, welcome to Schoolless YouTube channel. இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் 6th term 3ல வந்து சோஷியல் பாடத்தில் வந்து வரலாறு யூனிட் 2ல வந்து போஸ்ட் மௌரியன் இந்தியா, அதாவது மௌரிய பேரரசு காலத்திற்கு பிற்பட்ட இந்திய சரித்திரம் பற்றிய பாடம். இதில் வந்து என்ன விதமான எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்பதற்கு விளக்கமாக நான் வந்து விடை தயாரித்து கொடுத்துருக்கிறேன். அதை ஒன்றா பார்க்கலாம் வாங்க. Choose the correct answer. The last Mauryan emperor was killed by dash A. Pushyamitra, B. Agnimitra, C. Vasudeva and D. Narayana. The last Mauryan emperor, அதாவது மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யாரால் கொல்லப்பட்டார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. புஷ்யமித்ரா என்பது சரியான விடை. So A is the right answer. 2. Dash was founder of Satavahana dynasty. Simuka, D. Satakarni, C. Kana and D. Sivaswati. ஸோ இதில் வந்து சிமுகா என்பவர் வந்து சாதவாகன டினாஸ்டியை வந்து அமைத்தவர், முதலில் தொடங்கியவர் என்பதை நம்ம பாடத்தில் பார்த்தோம். ஸோ சிமுகா அல்லது ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். டேஷ் வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி குஷான் எம்பரர்ஸ், அதாவது குஷான பேரரசர்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏ. கனிஷ்கா, பி. கட்பிசிஸ் 1, கட்பிசிஸ் 2 and D. பான்ஜியாங். இதில் வந்து கனிஷ்கா வாஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி குஷானா எம்பரர்ஸ் என்பது சரியான விடையாகும். 4. The Kantara school of Sanskrit flourished in the dash during 2nd century BC, அதாவது இரண்டாவது கிறிஸ்தவத்துக்கு முன்பாக 2வது நூற்றாண்டில் காந்தாரா ஸ்கூல் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் என்பது எந்த பகுதியில் பிரசித்தமாக இருந்தது என்பதை நம்ம கேட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து டெக்கான், அதாவது தக்கான பீடபூமி பகுதியில் இருந்த இடங்களில் வந்து இந்த காந்தாரா ஸ்கூல் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் வந்து 2nd BCயில் வந்து பிரசித்தமாக இருந்தது என்பதை நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்த்தோம். Question 5. Sakas ruled over Gandhara region with dash as their capital. Sakas ruled over Gandhara region with Sirka as their capital. Sirka, Taxila, Mathura and Purushpura என்று கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் A is the right answer. Now coming to question number 2. Match the statement with the reason and tick the appropriate answer. அதில் வந்து 2 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று assertion A. Colonies of Indo-Greeks and Indo-Parthians were established along the northwest part of India. And reason R. The Bactrian and Parthian settlers gradually intermarried and intermixed with the indigenous population. இதில் 4 சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. And B, both A and A are correct but R is not the correct explanation of A. And C, A is correct but R is not correct. And D, assertion is not correct but reason is correct. இதில் வந்து சரியான விடை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா both A and R are correct and R is the correct explanation. அதாவது choice A is the right answer. காரணம் என்னென்னு question 2. Statement 1. Indo-Greek rulers introduced die system and produced coins with inscription and symbols, engraving figures on them. Statement 2. Indo-Greek rule was ended by the Kushanas. So இதில் வந்து choice வந்து statement 1 is wrong but statement 2 is correct. Choice B, statement 2 is wrong but statement 1 is correct. C, both the statements are correct and D, both the statements are wrong. So இதில் வந்து choice Bல கொடுத்திருக்கக்கூடிய statement 2 is wrong but statement 1 is correct என்பது சரியான விடையாக நம்ம பார்க்குறோம். Question number 3. Circle the odd one. Pushyamitra, Vasudeva, Simuga and Kanishka. நான் இதில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் எந்தெந்த பேரரசை சேர்ந்த அரசர்கள் என்று பிராக்கெட்டில் தயாரித்து கொடுத்துருக்குறேன். அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கனிஷ்கா followed Buddhism whereas the other 3 rulers were not followers of Buddhism. All the 3 generals except Kanishka assassinated their kings. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா கனிஷ்கா இந்த மேலே கொடுக்கப்பட்ட 4 அரசர்களில் தனித்து நிற்கக்கூடியவர் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம். Question number 4. Answer the following in a word. Who was the Sunga ruler? Devaputi was Sunga ruler. Question 2. Who was the most important and famous king of Sakas? ஸோ சாக்கா வம்சத்தை சேர்ந்த அரசர்களுள் மிக முக்கியமானவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. ருத்ரதாமன் என்பவர் சாக்கா வம்சத்தை சேர்ந்த மிக முக்கியமான அரசர் என்பதை நம்ம பாடத்தில் பார்த்தோம். Who established Kanva dynasty in Magadha? Vasudeva established Kanva dynasty in Magadha என்பதை பார்த்தோம். Who converted Gondapernis into Christianity? St. Thomas
என்பவர் ஹொண்டபெர்னிஸ் என்பவரை கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாற்றினார் என்பதை நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்த்தோம். கொஸ்டின் நம்பர் 3, fill in the blanks. ஹொண்டபெர்னிஸ் was the founder of Indo-Parthian kingdom. அதாவது இந்தோ பார்த்தியன் அரசின் நிறுவனர் ஹொண்டபெர்னிஸ் ஆவார். In the south, Satavahanas become independent after whose death? In the south, Satavahanas become independent after Ashoka's death என்பதை பார்க்கிறோம். Hala is famous as author of Sattasai என்பதை பாடத்தில் பார்த்தோம். சுசர்மான் was the last ruler of Kanvan dynasty. அதாவது கன்வான் டினாஸ்டியினுடைய கடைசி பேரரசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுசர்மான் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Question 5. Kushana's later capital was dash. The answer is Peshawar or Purushpura என்பது சரியான விடையாக நம்ம பார்க்கணும். ஸ்டேட் வெதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்க இந்த சாய்ஸஸில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மை சரியானதா தவறானது என்பதை கேட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம். மகதா கண்டினியூ டு பி a great center of Buddhist culture even after the fall of Mauryan Empire. அதாவது மௌரிய பேரரசு வீழ்ந்த பிறகு கூட மகதா வந்து புத்த மதத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான தளமாக இருந்தது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ. We get much information about Karvela from Kathikumba inscription. அதாவது காத்திகும்பா கல்வெட்டுகளிலிருந்து நாம் காரவேலா அவர்களுடைய விவரங்களை வந்து அறிந்து கொள்கிறோம் என்பது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகும். சிமுகா waged a successful war against Magadha. This is a false statement because he assassinated the last ruler of Kanva dynasty, Susaman என்பதை பாடத்தில் பார்த்தோம். Question number 4. Buddha Sarita was written by அஸ்வ கோஷ்லா என்பது சரியான விடையாகும். அதாவது அஸ்வ கோஷ்லா என்பவர் தான் புத்த சரிதா என்ற புத்தகத்தை எழுதினார் என்பதை நம்ம பாடத்தில் பார்த்தோம். Now question number 5. Match the following. இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து 1 to 5 கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து 1 to 5 கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பத்தாஞ்சலி, அக்னிமித்ரா, கிங் காரவேலா, டெமெட்ரியஸ் அண்ட் கொண்டபெர்னிஸ். ரைட் சைடில் கலிங்கா, இண்டோ கிரீக், இண்டோ பார்த்தியன்ஸ், செகண்ட் கிராமரியன் அண்ட் மாலவிக மித்ரா என்பதை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாஞ்சலி என்பது இரண்டாவது கிராமரியன் என்பதையும் அக்னிமித்ராவுக்கும் மாலவிகா மித்ராவுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்பதையும் கிங் காரவேலா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கலிங்கா என்றும் டெமெட்ரியஸ் என்பவர் இண்டோ கிரீக் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதையும் கொண்டபெர்னிஸ் இண்டோ பார்த்தியன் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது பார்க்குறோம். அந்த விதத்தில் கீழே கொடுக்கக்கூடிய சாய்ஸில் வந்து சாய்ஸ் பியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய 3, 4, 5, 1, 2 அதாவது 3, 4, 5, 1, 2 என்பது சரியான வரிசை கிரகம். இந்த சாய்ஸ் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். Now question number 6. Find out the wrong statement from the following. 1. The Kushanas formed a section of the Yuchi tribes who inhabited northwestern China. The Kanishka made Jainism the state religion and built many monasteries. The great stupa of Sanji and the railings which enclose it belong to the Sunga period. 4. Panchiang was the Chinese general defeated by Kanishka. இதில் வந்து Kanishka made Jainism the state religion and built many monasteries என்பதே தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகும் என்பதை நம்ம answer the following questions in 1 or 2 sentences. இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க கேள்விகளுக்கு ஓரிரு வரிகளில் பதில் தருமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. What happened to the last Mauryan emperor? The last Mauryan emperor Brihatta was assassinated by his own general Pushyamitra Shunga. Then Pushyamitra established Shunga dynasty Magadha with Patliputra as its capital. மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் பிருகத்ரதா என்பவரை அவரது தளபதி புஷ்யமித்ர சங்கா என்பவர் கொன்றார். இந்த புஷ்யமித்ர சங்கா பின்னால் பாடலிபுத்திரத்தை தலைநகராக கொண்டு மகதாவில் சுங்க வம்ச ஆட்சியை நிறுவனார் என்று நாம பாடத்தில் பார்த்தோம். ரைட் அ நோட் ஆன் காளிதாசாஸ் மாலவிக மித்ரா. Pushyamitra of Shunga dynasty was succeeded by his son Agnimitra. Kalidasa wrote a drama namely Malavika Mitra in which Agnimitra was said to be the hero. The drama also refers to the victory of Agnimitra's son Vasumitra over the Greeks on the banks of the Sindhu river. அதாவது காளிதாசாவின் மாளவிகா மித்ரா பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. சுங்க வம்ச புஷ்யமித்ரா மன்னருக்கு பின் அவரது மகன் அக்னிமித்ரா ஆட்சிக்கு வந்தார். அக்னிமித்ராவை கதாநாயக சித்தரித்து காளிதாசா மாளவிக மித்ரா எனும் நாடகத்தை எழுதினார். இந்த நாடகம் சிந்து நதிக்கரையில் அக்னிமித்ராவின் மகன் வாசுதேவா
கிரேக்கர்களை வென்றது பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது என்பதை நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்த்தோம். Question 3 நேம் த ரூலர்ஸ் ஆஃப் கன்வா டைனாஸ்டி. அதாவது கன்வா டைனாஸ்டியினுடைய ஆட்சியாளர்கள் யார் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா the rulers of கன்வா டைனாஸ்டி ஆர் வாசுதேவா, பூமிமித்ரா, நாராயணா அண்ட் சுசர்மான் என்றதை நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்த்துருக்கோம். 4. Highlight the literary achievements of Satavaganas. The Gandhara school of Sanskrit flourished in the Deccan in 2nd century BC during the rule of Satavaganas. The Satavaganas king Kala was himself a great scholar of Sanskrit. Kala is famous as the author of Sattasai அல்லது சப்தசதி containing 700 stanzas of மாணவர்களின் கல்வியல் சாதனையை பற்றி குறிப்பிடுக என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. சாதவாகனர்களின் ஆட்சி காலத்தில் கிமு 2ஆம் நூற்றாண்டில் டெக்கான் பகுதியில் காந்தாரா பள்ளிமுறை சமஸ்கிருதம் தழைத்தோங்கியது. இந்த வம்சத்தில் காலா எனும் அரசர் சமஸ்கிருதத்தில் புலமை பெற்றிருந்தார். சட்டாசை அல்லது சப்சததி என்னும் பிரகிருத் மொழியில் 700 பத்திகளை கொண்ட நூல்களை எழுதியவர் இந்த அரசர் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். Name the places where Satavahana's monuments are located. The Satavahana rulers were great builders. Satavahana's splendid monuments are situated at Gandhara, Mathura, Amaravati, Bodhgaya, Sanchi and Barkat, which are known for splendid monuments of art. சாதவாகன அரசின் புராதன சின்னங்கள் எங்கெங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளன என்ற கேள்விக்கு, சாதவாகன அரசர்கள் மிகப்பெரிய கட்டுமான வல்லுநர்கள். அவர்தம் புராதன சின்னங்கள் காந்தாரா, மதுரா, அமராவதி, புத்தகயா, சாஞ்சி மற்றும் பார்க்குட் போன்ற இடங்களில் அமைந்துள்ளன என்பதை நாம இந்த பாடத்தில் பார்க்குறோம். Give an account of achievements of Cadphises I. Cadphises I was the first famous military and political leader of the Kushanas. He overthrew the Indo-Greek and Indo-Parthian rulers and established himself as a sovereign ruler of Bactria. He extended his power in Kabul, Gandhara and up to the Indus. Cadphises I என்னும் மன்னரின் சாதனைகளை விளக்கி கூறச் சொல்லி இருக்கிறது. அதுபடி பார்த்தோம்னா குஷான வம்சத்தின் பெருமை வாய்ந்த முதல் இராணுவ மற்றும் அரசியல் தலைவர் காட்பிசிஸ் I ஆவார். அவர் இந்தோ கிரீக் மற்றும் இந்தோ பார்த்தியன் ஆட்சியாளர்களை வெற்றி கண்டு பாக்டீரியாவில் இறையாண்மை ஆட்சியாளர் ஆனார். அவரது ஆட்சி பரப்பில் காபூல், காந்தாரா மற்றும் சிந்து நதி வரை பரவி இருந்தது. Name the Buddha Jains and scholars who adorned the court of Kanishka. Kanishka was a great patron of art and literature. A number of Buddhist Jains like Gosla, Vasumitra and Naharjuna adorned the court of கனிஷ்கா என்று குறிக்கப்பட்டிருக்குது. அதாவது அஸ்வகோஷா, வாசுமித்ரா, நகார்ஜுனா போன்ற புத்த பிஷ்கள் மற்றும் அறிஞர்கள் கனிஷ்கரின் அரண்மனையை அலங்கரித்தார்கள் என்று நாம பார்க்கிறோம். India after the decline of the Mauryan Empire. After the decline of the Mauryan Empire, the Greek rulers of Bactria and Parthia started encroaching into the northwestern borderlands of India. The last Mauryan emperor, Bihardratha, was assassinated by his own general Pushyamitra Shunga, who established the Shunga dynasty in Magadha. His kingdom extended westward to include Ujjain and Vidisha. In the south, Satavahana's became independent after Ashoka's death. மௌரிய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு யார் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தனர் என்ற கேள்விக்கு, மௌரிய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு ஆட்சியாளர்கள் இந்தியாவின் வடமேற்கு எல்லைகளை ஆக்கிரமிக்க தொடங்கினர். மௌரிய பேரரசின் கடைசி மன்னரான பிரிகத்ரதா அவரது தளபதியான முஸ்யமித்ரா சங்கா என்பவரால் கொல்லப்பட்டு மகதாவில் சங்கா வம்ச ஆட்சி நிறுவப்பட்டது. அவரது அரசு மேற்கே உஜ்ஜைன் மற்றும் விதிஷா வரைக்கும் பரவியது. அசோகர் இறந்த பிறகு தெற்கில் சாதவாகனாக்கள் சுதந்திரம் பெற்றனர் என்பதை பார்க்கிறோம். Given account of the conquest of Pushyamitra Shunga. Pushyamitra Shunga established the Shunga dynasty in Magadha. His kingdom extended westward to include Ujjain and Vidisha. He thwarted an attack from the Kalinga king Karavela. He also conquered Vidarbha என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது புஷ்யமித்ரா சுங்கா மகதாவில் சுங்க வம்ச அரசை நிறுவினார் என்றும் அவரது அரசு மேற்கே உஜ்ஜைன் மற்றும் விதிஷா வரை பரவிந்தது என்றும் நம்ம பார்க்கிறோம். கலிங்க அரசர் கந்தவேளா என்பவர் தாக்குதலை அவர் முறியடித்து விதர்வா பகுதியையும் வென்றெடுத்தார் என்பதை இந்த பாடத்தில் பார்க்கிறோம். Question number 3. Write a note on Gautami Putra Satakarni. Gautami Putra Satakarni was the greatest ruler of the family. In the Nasik eulogy published by his mother Gautami Palasi, Gautami Putra Satakani is described as a destroyer of Sakas,
Yavanas, and Pahallavas. The domain of his empire mentioned in this record included Maharashtra, North Konkan, Berar, Gujarat, Kathiawar, and Malwa. அதாவது கௌதமி புத்திரா என்னும் சட்டகர்ணி என்பது பற்றிய குறிப்பு தருக என்று கேட்கிறார்கள். அந்த குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய ஆட்சியாளர் ஆவார் கௌதமி புத்திரா சத்தகர்ணி. அவரது தாய் கௌதமி பலசரி எழுதிய நாசி புகழஞ்சி இவரை சாகாஸ், யுவனாஸ் மற்றும் பகலவாஸ் போன்ற ஆட்சியாளர்களை அளித்தவர் என்றும் கூறுகிறது. அதன்படி சட்டகர்ணியின் ஆட்சி அதிகாரம் மகாராஷ்டிரா, வடகொங்கன், பெரார், குஜராத், கத்தியவார் மற்றும் மால்வா போன்ற இடங்களிலும் வர இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம். What do you know of contemporary dynasty? Indo-Parthian kingdom which established after the Indo-Greeks and the Indo-Scythians is known as contemporary dynasty. It was founded by Contemporaneous. The name of Contemporaneous is associated with the Christian apostle St. Thomas. The domain of the Indo-Parthians comprised Kabul and Gandhara. The kingdom was defeated by the Kushanas second half of the 1st century. அதாவது கொண்டபாரித் வம்சம் பற்றி நீ அறிவது என்ன என்ற கேள்விக்கு, இந்தோ கிரீக் மற்றும் இந்தோ சித்தியன்ஸ் வம்சத்திற்கு பிறகு நிறுவப்பட்ட இந்தோ பார்த்தியன் அரசு கொண்டபாரித் வம்சம் சேர்ந்தது. கொண்டபார்னிஸ் இதை நிறுவியவர் என்றும் இவர் கிறிஸ்துவ இறைத்தூதர் வந்தார் என்றும் பார்க்கிறோம். இவரது ஆட்சி காலத்தில் காபூல் மற்றும் காந்தாரா பகுதிகளிலும் பரவியிருந்தது என்றும் இந்த அரசாட்சி குஷானாக்களால் கிபி முதல் நூற்றாண்டில் 2ஆம் பகுதியில் வீழ்த்தப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Who was considered the best known Indo-Greek king? Why? Menander was considered as the best known Indo-Greek king because he ruled a large kingdom in the northwest of the country. Coins made during his empire were found over an extensive area ranging from Kabul Valley and the Indus River to western Uttar Pradesh. He became Buddhist and promoted Buddhism. Melinda Pan, a Buddhist text, gives the discourse between King Melinda அல்லது Menander and Buddhist scholar நாகசேனா என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். வம்சத்தில் மிக பிரசித்தி பெற்ற அரசர் யார் என்ற கேள்விக்கு, இந்தோ கிரீக் வம்சத்தின் பிரசித்தி பெற்ற அரசர் மினாந்தர் ஆவார். நாட்டின் வடமேற்கில் பெரும் பரப்பை கொண்ட ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தார். அவர் வெளியிட்ட நாணயங்கள் காபூல் பள்ளத்தாக்கு, சிந்து சமவெளி பகுதிகளிலும் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தின் மேற்கு வரை உள்ள பகுதிகளிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவர் புத்த மதத்தை தழுவி அதனை பரப்பினார். மிலிண்டா பஞ்ச் என்னும் புத்தநூல் மெனாந்தர் மற்றும் புத்த அறிஞர் நாகசேனாவிற்கிடையே நடந்த சொற்பொழிவுகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Question 6. Who were Sakas? Sakas came as nomads in huge number and spread over all northern and western India. The Sakas were against the tribe of Turki-Namots. Sakas were Scythians, nomadic ancient Iranians. They ended the Indo-Greek rule in India. They were known as Sakas in Sanskrit. Rudradaman was the most important and famous king of Sakas. சாகாக்கள் என்பவர் யார்? சாகாக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இடம்பெயர் மேய்ப்பாளர்கள் வடக்கு மற்றும் மேற்கிந்திய பகுதிகளில் பரவி வாழ்ந்தனர். இவர்கள் டர்க்கி மேய்ப்பாளர்களை எதிர்த்து வந்தனர். இவர்கள் சித்தியன் எனப்படும் பழங்கான ஈரானியர்கள் ஆவார்கள். இவர்கள் இந்தியாவில் இந்தோ கிரீக் ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தனர். சமஸ்கிருதத்தில் சாகாஸ் என்று அறியப்பட்டனர். இந்த வம்சத்தில் ருத்ரதாமன் என்பவர் மிக முக்கியமான அரசராக கருதப்பட்டார். Given account of the religious policy of Kanishka. Kanishka was an ardent Buddhist who adopted Buddhism under the influence of a celebrated monk from Pataliputra. Kanishka made Buddhism as a state religion and built many stupas and monasteries in Mathura, Taxila and many other parts of his kingdom. He sent Buddhist missionaries to Tibet, China and many countries of Central Asia for the propagation of Buddha's gospel. At the 4th Buddhist council organized by him at Kundalavana near Srinagar, Buddhism was split into Hinayanism and Mahayanism. Kanishka was an exponent and champion of Mahayanism. அதாவது கனிஷ்கரின் மத கொள்கையை பற்றி விளக்குக என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. கனிஷ்க பேரரசர் பாடலிபுத்திரத்தைச் சேர்ந்த அஸ்வகோசா என்னும் புத்த குருவின் தாக்கத்தால் புத்த மதத்தை தழுவினார். அவர் புத்த மதத்தை அரச மதமாக அறிவித்து மதுரா, டாக்சிலா மற்றும் அரசின் பல பகுதிகளில் புத்த ஸ்தூபிகளையும் மடங்களையும் நிறுவினார். புத்தனின் கொள்கைகளை பரப்ப திபெத், சைனா மற்றும் பல மத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கு புத்த மிஷனரிகளை அனுப்பி வைத்தார். இவர் ஸ்ரீநகர் அருகில் உள்ள குண்டலவனா என்ற இடத்தில் நடத்திய 4வது புத்த குழு கூட்டத்தில் இம்மதம் மகாயானம், ஹீனயானம் என்று இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது. இதில்
கனிஷ்கா வந்து மகாயான பிரிவை கடைபிடித்தார் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம். Question number 9, hearts, அதாவது high order thinking skills. First question, the importance of Gandhara School of Art. The Gandhara School of Art was developed in the 1st century CE along with Mathura School during the reign of Kushana Emperor Kanishka. Both Sakas and Kushanas patronized Gandhara School of Art, which provided sculptures of Buddha in human form. Greek art heavily influenced the Gandhara School of Indian art, which included cave building. Gandhara School of Art followed the Mahayana division and learned the skill of carving out caves and rock architecture from them. அதாவது காந்தாரா பள்ளி கலையின் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பு வரைய சொல்லியிருக்கிறார்கள். குஷானா பேரரசின் கனிஷ்கா மன்னரால் காந்தார கலை மதுரா பள்ளி கலையுடன் சேர்ந்து கிபி முதல் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. ஷாகா மற்றும் குஷானாக்களும் இந்த கலையை ஊக்குவித்தனர். புத்தருக்கு மனித வடிவம் வழங்கிய கலை இந்த கலை. இந்த கலைக்கு கிரேக்க கலை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. குகை கட்டிட கலை இந்த வகை கலையைச் சேர்ந்தது. காந்தாரா பள்ளிகளை புத்த மதத்தில் மகாயான பிரிவை அடிப்படையாக கொண்டு குகை கட்டிட கலை மற்றும் பாறை வெட்டு வரைகலையை விரிவுபடுத்தியது என்பதை நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்க்குறோம். Question number 2, provide an account of trade and commerce during the Post-Mauryan period in South India. Satavahana rulers, also referred to as the Andhras, were an ancient dynasty based on the South India's Deccan region for about 450 years. They expanded their economic activities through the intensification of agriculture and trade within and beyond the Indian subcontinent. By controlling the Indian sea coast, they dominated the growing Indian trade with the Roman Empire. They established two important trade centers at Pratisthana and Tagara and other urban centers such as Kondapur, Banavasi and Madhapur. Though the Nanagat Pass, they linked their capital town Pratisthana to the sea. அதாவது ஆந்திரர்கள் என்று அறியப்பட்ட சாதவானாக்கள் தென்னிந்தியாவில் தக்கான பீடபூமி பகுதியில் ஏறக்குறைய 450 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தனர். உள்நாட்டிலும் கண்டத்திற்கு வெளியேயும் தங்களது பொருளாதார நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்தினர். ரோம பேரரசுடன் பெரிய அளவில் கடல்வழி வணிகத்தை விரிவுபடுத்தும் விதத்தில் இந்திய கடற்கரையை கட்டுப்படுத்தி வந்தனர். பிராத்தியானா என்றும் தகரா என்றும் இருவரும் வணிக மையங்களை ஏற்படுத்தியதுடன் கொண்டாப்பூர், வானவாசி, மாதவப்பூர் போன்ற நகர மையங்களையும் இவர்கள் உருவாக்கினர். நானாகாட் கணவாய் என்ற கணவாயின் வழியாக தங்களது தலைநகரை கடலுடன் இணைத்தார்கள் என்று நாம் பார்க்குறோம். Question number 10, ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது செயல்முறைகள் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் வந்து prepare an album with centers of archaeological monuments of சாத்தவாகனாஸ் அண்ட் குஷானாஸ். அதாவது சாத்தவாகனத்திலும் குஷானா காலத்திலும் இருந்த முக்கியமான புராதன சின்னங்கள் யாவை என்பதை கேட்டிருக்காங்க. இது சாதவாகனாஸ் காலத்தில் நாம் வந்து என்னென்ன விதமான நாணயங்கள் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் என்றும் என்னென்ன விதமான சிற்பங்கள் மற்றும் கல்வெட்டுக்களை அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதையும் நான் இந்த படத்தில் விளக்கி கொடுத்துருக்கேன். அதில் 1-2 வந்து நான் வெப்சைட்லேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு படத்தையும் கொடுத்துருக்கேன், சிலது புத்தகத்திலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து கூகுளில் போய் அந்த இமேஜஸை செக் பண்ணி இதற்குண்டான படங்களை பூர்த்தி செய்துள்ளமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போன்று குஷானாஸ் அவங்க இஷ்யூ பண்ண காயின்ஸு, அப்புறம் புத்திஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர், கனிஷ்கனுடைய ஸ்தூபா போன்றவற்றையும் நீங்கள் கூகுளிலேருந்து எடுத்து இந்த அட்டவணையை பூர்த்தி செய்து படித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Question number 2, arrange a debate in the classroom on the cultural contribution of Indo-Greeks, Sakas and Kushanas. ஸோ இண்டோ-கிரீக்ஸ், சாகாஸ் மற்றும் குஷானா பேரரசை சேர்ந்தவர்கள் எந்த விதமான கலாச்சார வழங்கினார்கள் என்பதை உங்கள் வகுப்பறையில் இருக்கும் மாணவர்களுடன் கலந்து நீங்கள் பேசிக்கொள்ளுமாறு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதில் வந்து ஒவ்வொரு அரசவை காலத்தில் என்னென்ன விதமான முக்கியமான நிகழ்வுகள் இருந்தன என்பதை வந்து நான் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கேன். அதை இப்போ படிக்கிறவாங்க. இண்டோ-கிரீக்ஸ், Indians learned Gandhara School of Art from the Indo-Greeks, who left a heavy influence on this form of Indian art. Indo-Greek rulers introduced a die system and produced properly shaped coins with inscriptions, symbols, and engraved figures on Indo-Greeks. The Greeks were good cave builders. The Mahayana Buddhists learned the art of carving out caves from them and became skilled in rock cut architecture. Coming to Sakas, the famous king of Sakas was Rudraraman. His Junagar and Gimar inscription were the first inscription in chaste Sanskrit. The Sakas were assimilated into the Indian society quickly. The Sakas adopted Indian names and practiced Indian religious beliefs. Coming to Kushanas, during the time of Kushanas, the Gandhara school of art flourished.
Kanishka, the famous king in Kushana's dynasty, was a great patron of art and literature. A number of Buddhist saints and scholars like Aswagosha, Vasumitra, and Nagarjuna adorned his court. Many magnificent public buildings were furnished in his capital, Pushpura. Buddhist learning and culture were taken to China and Mongolia from Taksashila. The great Asiatic culture mingled with Indian Buddhist culture during the Kushana reign. So அந்த விதத்தில் வந்து இந்த 3 அரசவை காலத்தில் பேரரசுகளுடைய காலத்தில் என்ன விதமான கலாச்சார பங்களிப்புகள் நிகழ்ந்தன என்பதற்கு விரிவான விடை தரப்பட்டிருக்குது. அதை ஒரு தடவை நீங்கள் மீண்டும் ஒரு பாசிஸ் exercises is answer grid. Who Gunadhya wrote Vikas Kada என்பதை நம்ம பார்க்குறோம். Name the Satavahana ruler who performed 2 Aswamedha sacrifices. Satakami has performed 2 Aswamedha Yaga sacrifices. How many years did the Satavahanas rule the Deccan? Answer: about 450 years. Who laid the foundation of Sakaira? Kanishka laid the foundation of Sakaira. What was the favorite subject of Kandara artists? Carving Buddha sculptures was the favorite subject of Kandara artists. Where did Kanishka organize the 4th Buddhist Council? He organized the 4th Buddhist Council near Srinagar in a place called Kundalavana. So that way I think we have covered the entire lesson, the post-Mauryan India. So video please share with your friends. Thank you.